Hi friends, welcome to Raman tutorials. Today we are going to discuss a very important topic, that is active voice and passive voice. Before we start, let me introduce myself. My name is Syed Basha Sheikh and my qualification is MA and M.Ed. I have been teaching English for the last 26 years. I worked as an assistant professor for engineering college. I worked as a lecturer for diploma college. I worked as a lecturer in English for PU college. So other than this, I have been I worked as a resource person for different training programs. So welcome back once again, friends. This is very important topic, active and passive voice. Not only in the examination, it also helps us to speak good English. Let us start. What is active voice and what is passive voice? Friends, when we see any sentence, it has a structure. Every sentence is based on a structure. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಪತ್ರ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಬ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವರ್ಬನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ದ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಟೀಚರ್ ಇದೆ, ಟೀಚರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. Therefore, here the subject is the receiver of the action. And let us come to the passive voice. Passive voice nalli enagutte, if the subject of the sentence is being acted upon by someone or something, then the sentence is written in passive voice. Illi nodi, if the subject of the sentence is being acted upon, illi subject ide, ಆದರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಕೆಲಸ ತಗೋತಾ ಇದೆ, ಆವಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಸಿವ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ದ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಒನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟಾಟ್ ಬೈ ದ ಟೀಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಟೀಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಲಸ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೂವರ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. थोड़ा मैं हिंदी में भी आपको बताना चाहता हूँ. कोई भी सेंटेंस आप लीजिए, वो सेंटेंस में एक पैटर्न होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट. यानी इस छोटा सा एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ. ऐसे कई स्ट्रक्चर्स हमें अंग्रेजी में मिलते हैं. तो जब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है, इसमें अगर सब्जेक्ट काम करता है तो उस सेंटेंस को या उस वर्ब को हम एक्टिव वॉइस में है कहते हैं और इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव वॉइस. अगर सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट काम कर रहा नहीं है बल्कि उस पर काम हो रहा है तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे द टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे टीचर जो है एक सब्जेक्ट है और टीचिंग वर्ब है और इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो काम जो कर रहा है वो टीचर है, इसलिए इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. वही अगर हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाय द टीचर, जब हम कह रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट है और ईज बीइंग टॉट वर्ब में आता है और द टीचर जो है ऑब्जेक्ट बनता है. तो यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट है लेकिन काम नहीं कर रहा बल्कि उस पर काम हो रहा है, तो इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं. चलिए आगे चल के देखते हैं. एक्टिव और पैसिव वॉइस विथ टेंसेस, क्योंकि
हर टेंस को किस तरह से एक्टिव से लेकर हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. ಈಗ ಆಕ್ಟಿವ್ನಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅನ್ನು ಟೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈಸ್ ಆಮ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಡಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಒನ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ವರ್ಬ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು पास्ट पार्टिसिपल ಬೇಕು. जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, कोई भी टेंस लीजिए आप, उसमें दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. एक सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के बगैर पैसिव वॉइस नहीं रहता है. और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है तो बेशक हम सब्जेक्ट को ले जाकर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ले जाकर सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल होना ज़रूरी है, तभी जाके वो पैसिव वॉइस बनता है. अब एक एग्जाम्पल लीजिए एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का. ही प्लेज द पियानो, एक एग्जाम्पल है. दिस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एक स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का. इधर लिखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ಇದೆ. ही प्लेज द पियानो, ही इज द सब्जेक्ट, प्लेज इज द वर्ब, द पियानो इज द ऑब्जेक्ट. अब इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? यस, फर्स्ट वी विल टेक पियानो. पियानो ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट को हम चेंज करके सब्जेक्ट बनाते हैं. पियानो ऑब्जेक्ट ಇದೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು. ಈಗ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಈಸ್ ಆಮ್ ಆರ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈಸ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಆಮ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿದ ಪ್ಯಾನೋ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದೆಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಡ್. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಹಿಮ್. ದ ಪ್ಯಾನೋ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ही प्लेज द पियानो. ಅವನು पियानो क्या कहते हैं उसको, वो पियानो बजाता है, पियानो उसके ज़रिए बजाया जाता है. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ही प्लेज द piano is being played by him. this is the passive voice. ಇದನ್ನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, he does not play the piano. ಅವನು ಪಿಯಾನೋ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದ ಪಿಯಾನೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಿಯಾನೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈಸು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಾಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೂ ಯು ಪ್ಲೇ ದ ಪಿಯಾನೋ, ಇಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಡೂ ಯು ಪ್ಲೇ ದ ಪಿಯಾನೋ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, वी विल नॉट रिपीट डू और डज इन पैसिव वॉइस. नेनपिड़ी, हम डू और डज को पैसिव वॉइस में रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमें ज़रूरत भी नहीं है. तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे हम, ಈಸ್ ದ ಪಿಯಾನೋ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಯು, ಕ್योंकि ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ है इसीलिए हम सेंटेंस ಈಸ್ से ಸ್ಟಾರ್ಟ್ करते हैं. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ಲಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ದ ಪಿಯಾನೋ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಯು ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. Now let us move on to the next tense, present continuous tense. As name itself says that it is also called progressive tense. Here the action is going on at the time of speaking or writing. We use present continuous tense. The formula for present continuous tense is subject plus am is are plus verb plus ing plus object. It is for active voice. And if you want to convert it into passive voice, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು passive voice ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪದನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಹೇಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್. ಐ ಆಮ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಡ್ರೈವ್ ಅ ಕಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಐ ಡ್ರೈವ್ ಅ ಕಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶಬ್ದ, ಒಂದು ಪದ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್, ನಾನು ಕಾರನ್ನು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಮೀ, ಕಾರು ನನ್ನಿಂದ ಚಲಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅ कार, मैं कार चला रहा हूँ और कार मुझसे चलाई जा रही है. दिस इज द पैसिव फॉर्म. हियर मीनिंग चेंजेस. सो आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार. अब इंट्रोगेटिव में, अब नेगेटिव में क्या होता है, हम सिर्फ नॉट इस्तेमाल करते हैं. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, मैं कार नहीं चला रहा हूँ. अब उसको कैसे करेंगे, सेम फार्मूला रहता है. यहाँ पे नॉट है तो उधर भी नॉट हमको लगाना पड़ेगा. अ कार इज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय मी. ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಮ್ ಇದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಜೊತೆಲಿ ಆ್ಯಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಆ್ಯಮ್ ಬರಲ್ಲ, ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್, ಆಮ್ ಐ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು. ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡ್ರಿವನ್ ಬೈ ಮೀ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನೆವರ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, then we use present perfect tense. In present perfect tense, again we use two helping verbs has and have to show that the action is completed. ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಮೈ ಬುಕ್. She is the subject, has stolen is verb form, and my book is the object. Has stolen, what it shows that action is completed, action is finished. So this is in present perfect tense. Now to change this into passive voice, passive voice nalli change ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, we have to repeat the same helping verbs, same ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, have ಮತ್ತು has. But remember one additional word we should add. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್, BEEN, ಬಿನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಸೊ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಮೈ ಬುಕ್, ಅವಳು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಕಳುವು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಬೈ ಹರ್. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಅವಳಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ में हम कैसे कहते हैं उसको, शी हैज स्टोलन माई बुक, उसने मेरी किताब चुराई है, उसने मेरी किताब चुराई है, मेरी किताब उससे चुराई गई है ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಮೈ ಬುಕ್, ಅವಳು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಮೈ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಬೈ ಹರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಿ ಸ್ಟೋಲನ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಬೈ ಹರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಪದ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹ್ಯಾಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಲಿ, ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಪದವನ್ನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ದೇರ್ ವರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವಾಸ್ ಅಥವಾ ವೇರ್ ಎರಡು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ವಾಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಸೊ ಶಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ದ ವರ್ಕ್, ಶಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಶಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ದ ವರ್ಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ವರ್ಕ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ವಾಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಫಿನಿಶಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ದ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್. ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಳು, ಕೆಲಸ ಅವಳಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. उसने अपना काम पूरा किया था, अपना काम ख़त्म किया, उसने काम ख़त्म किया था, काम उससे ख़त्म किया गया था पास्ट टेंस में आता है. यहाँ पे याद रखने की बात यह है क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस रहता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट पास्ट वर्ब आता है. फिनिश्ड है, कंप्लीटेड है, वांटेड है, डिमांडेड है, तो यहाँ पे पास्ट वर्ब रहता है. लेकिन उसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो दो हेल्पिंग वर्ब हमें याद रहना चाहिए, एक है वॉज और दूसरा है वेर. ये दोनों का इस्तेमाल करते हुए, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हुए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हुए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हुए हम क्या करते हैं, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. शी फिनिश्ड द वर्क, उसने काम को मुकम्मिल किया था, और द वर्क वाज फिनिश्ड बाय हर, काम उससे मुकम्मिल किया गया था पास्ट टेंस में होता है. और जैसे कि नेगेटिव में आता है तो शी डिड नॉट फिनिश द वर्क, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಡ್ ಶಿ ಫಿನಿಶ್ ದ ವರ್ಕ್, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವಿ ಬಿಗಿನ್ ಅವರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ interrogative question, interrogative sentence in simple past tense. Now let us move on to the past continuous tense. As already we studied present continuous tense. Present continuous ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ವೇರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ನಾವು ಐ ಎನ್ ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में एम ईज की जगह पे हम लोग वास का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे आर आता है वहाँ पे वेयर का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो वो कंटिन्यूस टेंस बन जाता है. एक एग्जांपल देखिए, अब ये सीधे एग्जांपल, ही वॉज रिवाइजिंग हीज बुक्स, ही वॉज रिवाइजिंग हीज बुक्स. तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. अगर इसको चेंज करना है तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी वॉज और वेयर रहते हैं. हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में भी हैं. The same helping verbs we use in passive voice. जो सेम हेल्पिंग वर्ब है हम उसी को दोबारा इसमें इस्तेमाल करते हैं. और करना ये है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब रहने की वजह से, जैसे हम प्रेजेंट टेंस में एक वर्ड इस्तेमाल करते थे बीइंग, ये प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस टेंस ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, बीइंग ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟು ಶೋ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಟಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಬ್ बीइंग, ವರ್ಡ್ बीइंग ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಹೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ವಾಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ವೇರ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಬೀಯಿಂಗ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಮತ್ತು ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಇದರದ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಹಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮೇಲೇನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ನಾಟ್ ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬರಬೇಕು, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಬರಬೇಕು, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಸ್ ಹಿ ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಹಳ ಜನ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐ ಏಟ್, ಐ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೆ, ಐ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೆ.
ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಟನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಟನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್, ಅದು ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಏಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದೆ. आई हैड ईटन ಅಂದರೆ ನಾನು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस जानना ज़रूरी है आपको, पास्ट परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस में. सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, आई एट मैं खाया था, सिर्फ इतना होता है. अगर आप कहेंगे आई हैड ईटन मैं खा चुका था, इट शोज दैट द एक्शन इज कंप्लीटेड इन द पास्ट टेंस, दैट इज द पास्ट परफेक्ट टेंस. और यहाँ पे जो फार्मूला आता है, ಇಲ್ಲಿ फार्मूला ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ನೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ನೂ ಇದೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಹ್ಯಾಡನ್ನು ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬೀನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹ್ಯಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹ್ಯಾಡ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀನ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ಮೀ. ನಾನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. मैं असाइनमेंट मुकम्मल कर चुका था, असाइनमेंट मुझसे मुकम्मल किया जा चुका था, ये उसका ट्रांसलेशन होता है. तो चलिए आगे और एक एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव का. आई हैड नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट. यहाँ पे नॉट आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया नॉट है तो सिर्फ उसको नॉट वहाँ पे ऐड करना है. जो ऊपर का सेंटेंस है उसमें कोई ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ಮೀ. Coming to the next sentence, had I completed the assignment? So this is a question, and ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ನಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ಮೀ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರಾಮರ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎರಡು ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಬೇಕು. ಒಂದು ಶಾಲ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಲ್ ಬೇಕು. ದೆನ್ ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಿ ಪದ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೈ ಅಂಕಲ್ ವಿಲ್ ಪೇ ಮೈ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಮೈ ಅಂಕಲ್ ವಿಲ್ ಪೇ ಮೈ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ, ನನ್ನ ಕಾಕ ನನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಪೇ ಮಾಡುವರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ ಅಥವಾ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಪದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. सब्जेक्ट इद्ददನ್ನು ऑब्जेक्ट ಮಾಡಬೇಕು, ऑब्जेक्ट इद्ददನ್ನು सब्जेक्ट ಮಾಡಬೇಕು. जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस को आते हैं तो बगैर शॉल और विल के तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता नहीं है, सिंपल फ्यूचर टेंस बनता नहीं है. तो वहाँ पे क्या करना है हमको, सब्जेक्ट रहता है, शॉल और विल रहता है, फिर वर्ब फॉर्म रहता है. अगर उसको चेंज करना है तो वही शॉल और विल को हम रिपीट करेंगे और बी कंपल्सरी इस्तेमाल करेंगे पास्ट पार्टिसिपल लगाने से पहले. फिर जैसे पहले सीखा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो माई अंकल विल पे माई ट्यूशन फ़ी, तो यहाँ पे माई ट्यूशन फ़ी विल बी पेड बाय माई अंकल, मेरे चाचा मेरी ट्यूशन फ़ी अदा करेंगे. फ्यूचर टेंस है, मेरी ट्यूशन फ़ी मेरे चाचा से अदा की जाएगी, ये फ्यूचर टेंस में हो जाता है. और जैसे कि नॉट आता है तो सिर्फ नॉट इस्तेमाल करना है, नॉट बरते माई अंकल विल नॉट पे माई ट्यूशन फ़ी इन इंट्रा नेगेटिव सेंटेंस. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ಮೈ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ವಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಮೈ ಅಂಕಲ್ ಪೇ ಮೈ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ, ವಿಲ್ ಮೈ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಬಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ಮೈ ಅಂಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೊ ಶಾಲ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ ಅಸ್. ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ फ्यूचर कंटिन्यूस कन्वर्ट ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. फ्यूचर कंटिन्यूस को कन्वर्ट करने में नहीं आता है, डायरेक्टली हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जा रहे हैं. यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के साथ शॉल और विल आएगा, हैव आएगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल आता है एक्टिव वॉइस में. जब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं सो उसी को शॉल और विल को इस्तेमाल करना है, साथ में हैव बीन लेना है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल करना है. शॉल और विल रिपीट ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀನ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಿ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ ಅಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಶಾಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್, ಶಾಲ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಬೈ ಅಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now coming to the modal auxiliaries. Modal auxiliaries are nothing but helping verbs, but they are special helping verbs. To express the moods we use modal auxiliaries. ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ modal auxiliary ಇರಲಿ, ಮೇ, ಮೈಟ್, ಕ್ಯಾನ್, ಕುಡ್, ಶಾಲ್, ಶುಡ್, ವಿಲ್, ವುಡ್, ಇದು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಸೇಮ್ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿ ತಗೋತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೀಸ್ ಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಮಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ಸ್. ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಲ್ಲವು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. मैं ये हिसाब को कर सकता हूँ, ये हिसाब मेरे से किए जा सकते हैं. दिस इज़ द पैसिव फॉर्म. So I cannot solve these sums, and the passive form is these sums cannot be solved by me. So can I solve these sums? So can these sums be solved by me ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. Let us take a few more examples with have to, has to. He has to complete his assignment. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಲ್ ಇರಲಿ ಬಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೀಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ ಬೈ ಯು ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಮೇ ಬಂದಾಗ ಐ ಮೇ ಬೈ ದ ಬುಕ್ ಮೇ ಬಿ ಬಾಟ್ ಬೈ ಮೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೈಟ್ ಬಿ ಬಂದಾಗ ದೇ ಮೈಟ್ ಪ್ಲೇ ಚೆಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಮೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇರಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ऐड ಮಾಡಬೇಕು. कोई भी आप मॉडल ऑक्सिलरी लीजिए, उसमें क्या करना है, वो मॉडल ऑक्सिलरी को पैसिव वॉइस में रिपीट करना है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल ऐड करने से पहले उसके पीछे बी लगाना ज़रूरी है, और बाकी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, दे माइट प्ले चेस. दे सब्जेक्ट है, माइट मॉडल ऑक्सिलरी है, प्ले वर्ब है, चेस ऑब्जेक्ट है. तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चेस माइट, दोबारा माइट रिपीट कर रहे हैं, बी लगा रहे हैं, चेस माइट बी प्लेड बाय हिम. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೆಸ್ ಇದೆ, ಚೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮೈಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಪಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೈಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಶುಡ್ ಬಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಅಸರ್ಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಅ ಕಮ್ಯಾಂಡ್, ಅನ್ ಆರ್ಡರ್, ಅನ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ವರ್ಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. So these are the sentences in which we express our feelings and emotions like command, order, advice and request. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪೇರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್
ನ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಅದರ ನಾಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಅಡ್ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು, ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು. ಅದು ಈಗ ಅದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪದವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೂವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂತು, ಕೈಂಡ್ ಬಂತು, ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಡು ನಾಟ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡು ನಾಟ್, ಡೂ, ಡಸ್, ಡಿಡ್, ಮಸ್ಟ್, ಡಿಡ್, ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಟಾವ್ ದ ಕೌ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೆಟ್ ದ ಕೌ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಾವ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್, ಲೆಟ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಲೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಲೆಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲೀನ್ ಯುವರ್ ರೂಮ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ರೂಮ್ ಬಿ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಲರ್ನ್ ಯುವರ್ ಲೆಸನ್, ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಲೆಸನ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಮಿ ಅ ಫೇವರ್ ಟು ನೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ उपयोग ಮಾಡಿದೆ. यहाँ पे प्लीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. सो ಅದರ ಬದಲಾಗಿ उसके बदले में हम क्या करते हैं, रिक्वेस्टेड इस्तेमाल करते हैं. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಮಿ ಅ ಫೇವರ್ ಟು ನೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹೌಸ್, ದಿಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್, ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹೌಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದರೆ ऑर्डर पता तगोಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. हम लोगों को यहाँ पे ऑर्डर वर्ड लेना पड़ता है. सो यू आर ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ माई हाउस ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. सो काइंडली डू नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस, इट्स अ रिक्वेस्ट. काइंडली शब्द आ रहा है, काइंडली वर्ड आ रहा है, तो इसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे. काइंडली ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಮೋಕ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಶಟ್ ದ ಡೋರ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಲೆಟ್ ದ ಡೋರ್ ಬಿ ಶಟ್. ಪೋಸ್ಟ್ ದ ಲೆಟರ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ ದ ಲೆಟರ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಟ್ರೂತ್, ಲೆಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್. ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ you have to use following rules. Change the object into subject. If in object we have a pronoun of object case, convert that by following rules. ಈಗ me ಬಂತು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ he told me, me is the objective case. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು me ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಲ್ಲ, I was told ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ me should be converted to I. ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. me ಇದ್ದರೆ I ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿನೂ ಯೂನು ಇರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿನೂ ಯೂನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹರ್ is in objective form, ಅದು ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. them we should convert it into they. us becomes we, him becomes he, it becomes it only, whom becomes who ಅಂಥೇಳಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೇಂಜ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ವಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸ ಇದೆ. ಮೀ ಈ ಕಡೆ ಮೀ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೀ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, if in subject we have a pronoun of nominative case, convert that by the following rules. For example, I idre I, it should be converted into me. I into me, you into you, she into her, they into them, we into us, he into him, it into it, who into whom. ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಕಡೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, I ಇದ್ದು ಮೀ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀ ಇದ್ದು I ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, some basic rules of active voice and voice passive voice are given below. Some rules ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ we have taken many examples, present tense, past tense, future tense and modal auxiliaries and even imperative sentences we have seen so many examples. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಫೈಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು,
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದರೆ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ನೋಡಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದೇ, ಮೇನ್ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. इसमें सब्जेक्ट कौन सा है देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है, फिर मेन वर्ब कौन सा है देखना है, यानी SVO को आपको फाइंड आउट करना है. अब उसको कन्वर्ट द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. फिर उसके बाद क्या करना है, यूज़ द सूटेबल हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी. उस टेंस के मुताबिक उसको कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है उसको आप इस्तेमाल करेंगे. ಆ ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬೇಕು ಆ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಯೂಸ್ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬಟ್ ನೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಂದಾಗ ಈಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊನೌನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬರಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಬಾಯ್ ಇರಲಿಕ್ಕಂದ್ರೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಅದರ ಒಂದು ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ you have understood active voice and passive voice. Please do comment what do you feel about my class, because your feedback is very, very important. So we should improve our teaching methods so that our message should reach every student and they must understand what we are teaching, because it is the question of your career. Dear friends, I wish you all the best. Please don't lose your hopes. Be what you call positive and work hard. Don't listen to negative people. Please work hard and be in touch with Raman tutorials. So I wish you all a very, very great success. Thank you.